ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਨਵਜੀਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਲੈ ਕੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਘੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। शुक्रिया नवजीत जी, सत श्री अकाल। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪਰ 25 ਜੂਨ 1975 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखा बहुत कुछ देखा। कदे सानू एमरजेंसी चंगी लगती सी, कदे माड़ी लगती सी। उहदे तो पहला भी जिहड़े 5-7 साल से जे उन्हां दा चेता ना करिए ते एमरजेंसी की गल एकदम समझ नहीं आनी जी। इंदिरा गांधी अपने बाप ते प्रधानमंत्री हुंदियां बड़ी वड्डी लीडर सी। जदों जवाहर लाल नेहरू तुर गया, लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री बनाता, इन्हें समझा कि मैनू हुण बेलोड़ी समझ के पासे कर देने लगे। इनू स्टेशन के उत्ते मिले लाल बहादुर शास्त्री ने पासे जाकर रिटायरिंग रूम च आख्या कि मैं चाहना कि तुसी मेरी सरकार चाहो। इन्हें आख्या कि मैं अजे अपने बाप के गम विच हाँ। कहते आ शास्त्री के मूँह एक गल निकल गई कि मैनू कई लोग चुकते हैं कि इंदिरा तेरे खिलाफ है, पर मैं किसी दिन नहीं मनता तो मैं समझदा कि आपां नूं मिल के काम करना चाहिए जी। उन्हें तो अपने वालों ये दस्सिया कि आपां नूं मिल के गल करनी चाहिए, काम करना चाहिए। ये मन च गल बह गई कि कई लोगों ने मैनूं दस्सिया कि तू मेरे खिलाफ हाँ। ये फर्क पा गई। उहदी मौत तो बाद जदों ये प्रधानमंत्री बनी, फिर कांग्रेस के विचों इन्हें लभने शुरू किए बंदे भी फलाना फलाना मेरे खिलाफ होणगे, जिन्होंने शास्त्री ने मेरे खिलाफ चुक्या। साल 3 नहीं निकले, सारी दी सारी पार्टी इधरों इधर घुमाती ने। अगली राष्ट्रपति चोण आई, पार्टी ने उम्मीदवार होर खड़ा किया, इन्हें वखरा खड़ा कर दिता, ये जित गई। उदों 2 साल बाद फिर एक होर वड्डी घटना वापर गई कि पूर्वी पाकिस्तान हुंदा सी, अंग्रेज जान लगे जो पाकिस्तान बना के गए हिंदुस्तान चों कट के, तो एक उहदे भी 2 टोटे, एक साडे चढ़दे पासे ते एक लहिंदे पासे बना गए सी। जिहड़ा चढ़दे पासे वाला पाकिस्तान सी, जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान कहिंदे सी, उन्हां दी ते पश्चिमी पाकिस्तान दी लड़ाई इस गल तो हो गई कि कहिंदे सी उर्दू लागू करनी, वो कहिंदे सी साडी बंगाली चलू। उहदे च इन्हां ने तशद्दद कीता, वो लोग भारत विच आ गए, भारत ने दखल दिता तो वो आज़ाद हो गए, तो उसका नाम बांग्लादेश बन गया। उदों तक तो ईस्ट पाकिस्तान हुंदा सी जी। वो दौर इहो जिहा सी जदों इंदिरा गांधी नूं विरोधी धिर दे लीडर भी कहिंदे सी इंदिरा नहीं, ये दुर्गा है, इन्नी उहदी चढ़त सी। ते मसा 1.5 साल लंघिया, उस इंदिरा गांधी के खिलाफ रेलवे की हड़ताल, दूजी हड़ताल, तीजी हड़ताल, फिर उसके खिलाफ चोण पटीशन से इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने फैसला देता कि इन्हें चोण गलत लड़ी, यदि चोण रद्द की जाती है। वोटां 'च हेराफेरी का कोई दोष नहीं, पैसे वंडण का कोई दोष नहीं, जाली कागज कोई पेश नहीं कीते। गल यह है कि उहदे नाल जिहड़ा प्रपोज करने वास्ते गया सी, उहदा पोलीटिकल सैकटरी वो अस्तीफा दे के आ गया सी। अस्तीफा उस वक्त तक प्रवान नहीं से है जदों ने दस्तखत कीते सी। इन्नी गल के आधार के उत्ते चोण रद्द कर दी। वो सियाणी हुंदी अपनी थां दे उत्ते किसी होर नूं कार्यकारी प्रधानमंत्री बना के 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट तो उसदा स्टे लै आउंदी जी। उन्होंने कांग्रेसियों चों कोई भरोसेमंद ना लगा, उन्हें फटाफट स्टे वास्ते भी अर्जी देती सुप्रीम कोर्ट च, तो टाइम तो उहदे कोल हैगा सी 6 महीने बिना MP रहण तो भी प्रधानमंत्री चल सकती सी, उन्हें एमरजेंसी लाती। ये तो पहला वह छोटा मुंडा, बड़ा खुराफाती मुंडा संजय गांधी अगे आ चुका सी। उहदे नाल एक जुंडी सी, हरियाणे का बंसी लाल, मध्य प्रदेश के 2 भरा, एक मुख्यमंत्री से, एक केंद्रीय मंत्री से, विद्याचरण शुक्ला तो श्यामचंद्र शुक्ला। एक दिल्ली च कार्यकारी ना लैफ्टिनेंट गवर्नर हुंदा सी जगमोहन। इन्हां फिर एमरजेंसी वो उधड़ धुम्मी चुकी कि सारे लोग उन्होंने खिलाफ हो गए। कई किस्म का, चलो मैं
फैमिली प्लैनिंग के नाँ ते कोटे ला के डॉक्टरां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ आख्या इन्ने चिर 'ਚ ਇੰਨੇ होने चाहिए, नहीं हो सकते, जबरदस्ती फड़ के कर दो। ये दोष लगता रहा कि कुआरे मुंडिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ऑपरेशन कर दिते गए। सानू पंजाब 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ कोई कुआरा मुंडा मिलिया नहीं उदों जिहदा ऑपरेशन होया होवे, रौला बहुत पैंदा सी। ये बड़ा पुछदे रहे भी किहड़े पिंड 'ਚ होया, पर अज तक कुछ सुनिया नहीं। 2-3 बुढ़ियां दे होए सी, डॉक्टरां ने कोटा पूरा करने वास्ते बुढ़ियां दे भी करते जिन्हां दी लोड़ नहीं सी, 70-75 साल के बुढ़ियां दे करते सी। वो जो भी सी वो जिन्ना तशद्दुद कीता, जिस तरह दीयां जबरदस्तियां जो ज्यादतियां कीतियां सी, उन्हां दा करके अज तक एमरजेंसी बदनाम आ जी। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੁਮਾਣੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ, ਦੇਵ ਗੌੜਾ, ਫਿਰ वाजपेयी ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਚੇਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਸਟ ਪਈ ਹੈ 10 ਪੇਜਾਂ ਦੀ। ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਘੇਰਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਿਰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿਆ। ਵਿੰਨਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿੰਨਿਆ ਕੰਨ ਵਿੰਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਿੰਨੀ ਦਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਆਰ ਪਾਰ ਮੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਨਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਨਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਘੇਰਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਨੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ। ਜੀ, ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪ ਫਸਦੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 18 ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਘੇਰਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 18 ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਅਮਨ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਘੇਰਨਾ ਸੀ? ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਫਲਾਨਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਯੱਕੜ ਮਾਰਤੇ ਉਹਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ 10 ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੱਭੇ, ਕੋਈ 8 ਦੀ ਲੱਭੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਬਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਿਕਲ ਆਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਕੰਬਣੀ ਦਾ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਹ USB ਲੱਭੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ,
ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉੱਠਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ 3 ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿਫਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦਾ, सुना था गालिब के उड़ेंगे पुरजे, मैं पूरा नहीं याद, सुना था गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए मगर तमाशा ना हुआ। जो ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੜ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਵੱਟ ਕੱਢ ਦੇਣੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ, ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਢਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੁੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਸਤਖਤ ਫਾਈਨਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਐਡੀ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਵਿਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਕਿਹਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰਨਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਚਿੱਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਣੇ ਇਹ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ PAP ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੇਸ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟ ਮੱਚੀ ਰਹੀ। 2016 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ 2-4 ਕੌਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਭਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਖੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਮਾ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਐ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਗ ਪਏ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 5-7 ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁੱਛਾਂ ਕੀ ਲਬੇੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੂਥੇ ਵੀ ਲਬੇੜੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਉਣ ਦਿਓ, ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕੱਟ ਦਿਓ, ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਧਾਰੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ UGC ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ UGC ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਗਰੰਟੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜੀ, 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ 40 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਧੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਊ। ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, PCS ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-45 ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡੀਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨੇਰ ਖਾਤੇ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਪਿਆ। ਜੀ, ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਟੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਠਾਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, 49 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਏਕਨਾਥ ਨੇ ਏਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ।
ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਹੁਣ ਅਸਾਮ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਰਨ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜਤਣਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਜੀ। ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।